الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت تو سب سے پہلے میں ان حضرات کا استقبال کرتا ہوں جو گودرا سے یہاں صرف مجلس میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ان کے حسن زن کو قبول فرمائے۔ باقی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ واقع میں مجلس یا مجلس کا صدر یا مجلس کا مضمون یا مجلس کا بیان وغیرہ کچھ بھی نہیں، میں خود بالکل خالی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ بعض مرتبہ سامنے والا کے اخلاص کو دیکھ کر جس طریقے سے ماں کے سینے میں کچھ بھی دودھ نہیں ہوتا لیکن بچے کی طلب کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دودھ پیدا کر دیتا ہے اور بچہ سیراب ہو جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ حضرات تشریف لائے اور آپ حضرات کی وجہ سے کوئی بات اگر ایسی آ جائے جو پسند آ جائے تو اس کے لیے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مفید ہو جائے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر تم یہ کہو گے تو یہ کہیں گے یہ تو تواضع ہے۔ تواضع نہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اور جب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ پھر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں جس دن پہلی مرتبہ بیٹھا تھا اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نور ایمان سے نوازا ہے، اور یہ ایمان کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہر ایک کے دل میں رکھا ہے، اور نور ایک ایسی روشنی ہے کہ ہزاروں سال کا شرک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ کہنے سے سب ختم ہو جاتا ہے اور دل نورانی بن جاتا ہے۔ ایک موم بتی جلائی جائے، دوسری موم بتی جلائی جائے، موم بتی کی روشنی تو بہت مدھم ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن 40-50 کیا کر رہے ہوں 40-50 موم بتی ایک ساتھ جلائی جائے تو اچھی خاصی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک کے دل میں ایمان ہے، اپنا بہت معمولی ایمان ہے، ہم خود اقرار کرتے ہیں، لیکن جب یہ اتنا سارا ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نورانیت پیدا ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، اور اس ایک آدمی کے بیٹھنے سے، ایک آدمی کے بولنے سے، ایک آدمی کے سننے سے، ایک آدمی کے سمجھنے سے بہرحال فائدہ سے خالی نہیں۔ اس وجہ سے اس قسم کی یہ مجلس ہے جس میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح علت دلائل مضمونات وغیرہ سب کچھ ہو، یا حضرت شیخ وغیرہ یا دوسری مفتی محمود صاحب وغیرہ کی مجلس ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، ہم اپنی جگہ کو یا ہم اپنی مجلس کو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن شکل اختیار کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ اس شکل کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے دور سے گودرا سے تشریف لائے تو واقعی میں مجھے تو بڑی شرم آ رہی کہ اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائے، اور جس چیز کو سامنے رکھ کر تشریف لائے وہ تو میرے پاس ہے نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے کہ آپ لوگ جس ارادے کے ساتھ آئے ہیں، اگر ارادے میں اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادے کو خالی نہیں کرے گا، دل میں روحانیت، دل میں نورانیت، دل میں ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا۔ بہرحال اس وقت حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کے ملفوظات آپ حضرت کے سامنے چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرق مراتب پر عمل۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع کی گئی کہ فلاں صاحب کی بیٹی گھر میں مہمان آئی ہے،
حضرت نے کہلا بھیجا کہ ابھی آتا ہوں۔ پھر کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کی بیٹی نہیں بلکہ پہلے شوہر کی لڑکی ہے۔ حضرت نے کہلا بھیجا کہ ظہر کی نماز کے بعد آؤں گا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرق مراتب پر عمل۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے زمانے میں سہارنپور تشریف لائے۔ وہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اس طرح کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں حضرت شیخ علیہ الرحمہ اور ان کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دوران مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوٹی ہاتھ بڑھا کر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ شیخ نے فرمایا کہ میں کچھ دور تھا، کہا مجھے کیوں مرحمت نہیں فرمائی؟ اس پر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا پھر بھائی وہ بات تو ہے ہی جو تم سمجھو، یعنی یہ بیٹا ہے، تم بھتیجے ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی چل سمجھ گیا، جانے تو میرا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے اگر صرف اتنا پڑھنا ہوتا تو میں بھی پڑھ لیتا، کیا فرق پڑتا اس سے؟ پہلے تو پڑھنا ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے فرق ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرق مراتب پر عمل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے، انزل الناس منازلہم، جو لوگ جس درجے کے ہیں اس کو اس درجے پر رکھو۔ ہم لوگ اس درجے کے اوپر اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ جو ہمیں پسند ہو، جو ہمیں محبوب ہو، جو ہمیں اچھا لگتا ہو اس کو اول درجہ، باقی والے کو دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر انزل الناس منازلہم، جو جس درجے کا آدمی ہے، جس درجے کا تقویٰ ہے، جس درجے کا پرہیزگاری ہے، جس درجے کی بزرگی ہے، اس کو اس کے مرتبے کے مطابق رکھنا چاہیے۔ استاد ہے تو اس کا درجہ اور ہے، استاد حدیث ہے تو اس کا درجہ اور ہے، استاد تفسیر ہے تو اس کا درجہ اور ہے، قرآن پاک کا نازلہ کا ہے تو وہ بھی استاد تو ہے لیکن اس کا درجہ اور ہے۔ تو ہر ایک کو انزل الناس علی منازلہم، اور ان کو اپنے درجے کے اوپر رکھنا چاہیے۔ یہ تو حدیث پاک کا ہمارے پاس حکم تھا۔ حضور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دوسرے بزرگان دین ہے، ان لوگوں کا ہر وقت عمل اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ معمولی سی چھوٹی سی بات ہے، انزل الناس علی منازلہم، ہر ایک آدمی کو اس کے درجے کے اوپر رکھا جائے، لیکن حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کیا تھا؟ وہ یہ معمول یہاں پر بتایا گیا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کو اطلاع دی گئی کہ فلاں صاحب کی بیٹی گھر میں مہمان آئی ہے، تو بڑا آدمی ہوگا، اس کا نام لے کر بتایا گیا کہ اس کی بیٹی آپ کے گھر پر مہمان آئی ہے۔ حضرت نے کہلا بھیجا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ بھائی اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، یا اتنے اونچے درجے کی ہے، تو ضرور ہے اس کے اہتمام میں ہمیں جلدی جانا چاہیے۔ روزانہ گھر میں جانے کا معمول تاخیر سے ہے، لیکن آج ہم جلدی گھر میں جائیں گے تو کہلا بھیجا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ پھر کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کی بیٹی نہیں ہے، جو ابھی آپ کو اطلاع دی گئی وہ صحیح اطلاع نہیں دی گئی، فلاں صاحب کی بیٹی نہیں بلکہ پہلے شوہر کی لڑکی ہے، فلاں صاحب کے پہلے شوہر کی یہ لڑکی ہے، یعنی دوسری شادی کی تھی حضرت نے، اس کے جو اگلے شوہر تھے اس کی وہ بیٹی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب اس صورت میں اس لڑکی کا درجہ وہ تو درجہ نہیں ہوا، پہلے شوہر میں جو بزرگ کی لڑکی ہونے کے اعتبار سے تھا، اس کے اعتبار سے تو حضرت نے فرما دیا کہ ظہر کی نماز کے بعد آؤں گا، ابھی میں نہیں آتا۔ تو ہے تو یہ معمولی چیز، لیکن معمولی چیز میں حضرت مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین ہر ایک کو اپنے اپنے منزلے پر، اپنی اپنی جگہ پر رکھا کرتے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنا معمول ہے ہمارا، ہمیں جو پسند آئے اس کو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جو میں پسند نہیں چاہتا وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، دھیان بھی نہیں دیتے۔ بھائی اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔
दूसरा मकबरा जो जिक्र किया हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह तआला तबलीग के बानी है। ये हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़ो के चचा भी है। हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़ो के साथ इनका ताल्लुक भी बहुत था। बहरहाल उनका ये वाक़या जिक्र किया गया कि हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब की तालीम के ज़माने में सहारनपुर तशरीफ लाए। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हजरत जी से ताबीर किया जाता है, वो सहारनपुर पढ़े हुए हैं। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब ये भी सहारनपुर पढ़े हुए हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने औलाद की तालीमी सिलसिले में देखने के लिए और भी बहुत सारी वजूहात की वजह से दिल्ली से सहारनपुर तशरीफ लाया करते थे। इस वक्त जब तशरीफ लाए उस वक्त का ये वाकया बयान कर रहे हैं। वहां खाना खाने के लिए बैठे, जब खाना खाने के लिए बैठे हजरत शेख के दस्तरखान पर हजरत शेख तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना इलियास साहब तशरीफ फरमा है और हजरत मौलाना इलियास साहब के साथ हजरत मौलाना इलियास साहब का साहबजादा है हजरत मौलाना यूसुफ साहब, वो भी तशरीफ फरमा है। समझना गया? खाना खाने के लिए बैठे, इस तरह से मौलाना मोहम्मद इलियास साहब के बराबर में हजरत शेख और उनके बाद मौलाना यूसुफ साहब। इस दौरान में मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ने, इस दौरान हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने एक गोश्त की बोटी आई, वो बोटी उन्होंने अपने बेटे को दी। हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़ो बहुत ही ऊंचे शेखुल हदीस है, यानी छोटे दर्जे पर तो नहीं है, लेकिन शेखुल हदीस होने के बावजूद क्योंकि हजरत मौलाना इलियास साहब के साथ रिश्ते में चचा भतीजे का भी ताल्लुक था, जिस तरीके से मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का हजरत मौलाना यूसुफ साहब के साथ बाप बेटे का ताल्लुक है, इसी तरीके से हजरत शेख के साथ चचा भतीजा का भी ताल्लुक होता है और चचा भी बमुंज़िले बाप के होता है। अब देखो कहां कहां घूम गया। हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़ो ने हजरत जी से कहा, हजरत मौलाना इलियास साहब से, कि मुझे आपने बोटी नहीं दी। हालांकि शेख कोई उनकी बोटी के खाने के मोहताज नहीं थे, लेकिन तबरुक चाहते थे कि जिस तरीके से अपने बेटे को मोहब्बत से दिया, इस तरीके से मुझे क्यों भूल गए, मुझे भी देना चाहिए था, पहले मुझे देते। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह, इनके बाद मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब। इस दौरान में मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने एक बोटी हाथ बढ़ाकर मौलाना मोहम्मद यूसुफ को दी। शेख ने फरमाया, मैं कुछ दूर था, यानी मैं भी तो पड़ोस में ही बैठा था, मैं दूर होता और नहीं पहुंचता, अगर हाथ नहीं पहुंचता, ये बहाना था, हो सकता था ऐसा, मैं कुछ दूर था, क्या मुझे क्यों मरहमत ना फरमाई। समझना? इस पर हजरत मौलाना इलियास ने मुस्कुरा कर फरमाया, भाई वो बात तो है ही जो तुम समझो, यानी तुम समझ रहे हो कि बेटे की तरफ बाप की तवज्जो ज्यादा होती है और यहाँ बेटा है इसलिए बाप की तरफ ज्यादा हुई, और आप मेरे बेटे नहीं हो, इस वजह भतीजे हो, इस वजह से जरा दर्जा पीछे हो गया। फर्क मरातिब समझ में आ गया, तो फर्क मरातिब इसमें भी पाया गया। समझ के पढ़ो यार, वैसे किताब तो है ही उर्दू में, इसको तो समझाने की जरूरत है ही नहीं। जी हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इशारा, जोर से पढ़ो और साफ पढ़ो। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाज मुतहहरात के पास आदमी भेजा कि कुछ खाने को मिल जाए। कहीं से कुछ न मिला, सबके यहाँ से यही जवाब मिला कि पानी के सिवा कुछ नहीं। इस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को खिताब करके फरमाया कि कौन है जो आज रात इनको अपना मेहमान बना ले, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। एक अंसारी सहाबी अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया कि मैं उनकी मेजबानी करूंगा। चुनांचे ये उनको लेकर घर आए और बीवी से पूछा, कुछ खाने को है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है। पर्दे का हुक्म उस वक्त तक नाजिल हुआ न था। बीवी ने बतलाया कि इतना खाना है जो बच्चों को किफायत कर जाए, और वो उस वक्त उनको हाजत नहीं, मगर मेहमान को खाता हुआ देखकर हो सकता है कि मांगने लगे, जैसा कि बच्चों की आदत होती है।
انہوں نے کہا کہ ان کو تو بہلا کر سلا دو، ان کو تو بہلا کر سلا دے، ہم بھوکے رات گزار لیں گے، اور مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ کر یہ ظاہر کرو کہ ہم بھی شریک طعام ہیں، یعنی ایسے ہی ہاتھ منہ چلاتے رہو، پھر جب مہمان اچھی طرح کھانا شروع کر دے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا تاکہ مہمان اچھی طرح فارغ ہو کر کھا لے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ مہمان آسودہ ہو گیا، اور ان دونوں میاں بیوی نے بھوک کی حالت میں رات گزاری۔ جب صبح وہ مہمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی سے رات کے قصے پر بہت خوش ہوئے، اور اس پر یہ آیت یکثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ نازل فرمائی۔ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقہ ہی سے کیوں نہ ہو۔ ہو گیا، کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک واقعہ ہے، حدیث میں پڑھتے ہیں، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایثار اور قربانی کا واقعہ ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر قربانی، ایثار، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دینا، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، ہر چیز میں اپنے آپ کو چھوڑ کر سامنے والوں کو ترجیح دینا۔ حضرت کے یہاں ایک مرتبہ ٹھنڈی کا موسم تھا، تو کوئی مہمان آئے تو ہمارے ایک دوست تھے، حضرت کے خادم تھے مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا کمبل چادر وغیرہ اٹھا کر سارا اس کو دے دیا، حالانکہ جیسا ان کو ضرورت ہے ان کو بھی ضرورت ہے، لیکن ایثار دیکھو، یہ اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ آج یہ ایثار اور قربانی ہمارے اندر نہیں، یہ ایثار اور قربانی ہمارے اندر نہیں، اور خاص کر کے اگر میں کہوں طلبہ میں، تو طلبہ میں تو بالکل نہیں۔ یہاں تو معلوم نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، اس لیے کہ 20 سال ہو گئے لیکن کبھی مطبخ میں یا کھانے کے وقت جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن دابل میں تھا تو کبھی کبھی ہم جاتے تھے دیکھنے کے لیے، تو جب تک کھانا رکھا جائے وہاں تک بچوں کو باہر کھڑے رکھتے تھے اس زمانے میں، جب کھانا رکھ لیا گیا تو پھر وہ دروازہ کھول دیا تھا کہ جاؤ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ وہ سما دیکھنے کا ہوتا تھا، کھانے کے لیے بیٹھنے کا، کس اطمینان سے، کس سکون سے جو بیٹھتے تھے، وہ آپ حضرت جانتے ہیں، مجھے بتانا نہیں۔ ایک مرتبہ میں کھڑا تھا، وہ بچے تو یاد نہیں ہے لیکن میں حالات بتا رہا ہوں کہ جلدی سے ایک کھنچا والا پہلے گیا اور پلیٹ میں 3-4 بوٹیاں تھیں، 3-4 بوٹیاں ہوتی ہیں، زیادہ تو ہوتی نہیں، سمجھنا ہے، جلدی سے گیا اور لقمے لے کر اس نے چاروں بوٹی کو اپنی طرف کر لیا، وہ دوسرے آئے اس سے پہلے ہی۔ یہ ہمارا ایثار اور قربانی۔ آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں نے دابل میں دیکھا تھا، یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسا ایثار پیدا کیا تھا، کیسی قربانی پیدا کی تھی، کہ اس ایثار اور قربانی کے نمونے جب یہاں دنیا میں ظاہر ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر سے قرآن پاک کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ سمجھنا گیا؟ آج ہم ان ساری آیتوں کو پڑھتے ہیں، ایثار کو بھی جانتے ہیں، قربانی کو بھی جانتے ہیں، اور بہت سارا جانتے ہیں، لیکن جہاں ایثار اور قربانی کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ دیکھنے کی بات سننا۔ ان اکابرین کی جو کتابیں ہیں اس کتابیں کو ہے واقع میں، لیکن یہ ساری چیزیں اس میں سمجھنے کی ہے، ہمارا ذہن اس کی طرف جاتا نہیں، الفاظ دیکھ لیا، واقعہ دیکھ لیا، ختم ہو گئی بات۔ واقعہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ 2 مہمان آ گئے، بڑے مہمان ہوں گے جن کی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا چاہ رہے ہوں، جب ہی تو کھانے کا بھاؤ پوچھا، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ دیکھو یہ
गोधरा से मेहमान आए, खाने का वक्त है लेकिन खाने का भाव भी नहीं पूछा होंगे, तो क्या करेंगे वो? ये फर्क है दोनों में। खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो अपने घर में भिजवाया कि भाई जाओ, हजरत आयशा को कहो, हजरत हफ्सा को कहो, हजरत ज़ैनब को कहो, हजरत उम्मे सलमा, अपने घर में कि आज किसी के घर में कुछ है। इस वजह से कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फक्र फाका की जिंदगानी थी, फक्र फाका की जिंदगानी थी। और ये फक्र फाका जो है हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अल्लाह तबारक व तआला से मांगा हुआ था। अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मन वालहू ने तो कहा कि तुम कहो तो ये ओहद का पूरा पहाड़ में सोने का बना दो, और जब ओहद का पहाड़ सोने का हो जाएगा तो फिर साल भर में कहीं, जिंदगी भर में कहीं जरूरत पेश आएगी? कुछ नहीं आएगी, खर्च करते रहो। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला, मुझे ओहद के पहाड़ के सोने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे एक दिन खाने को मिले तो मैं खाऊं और तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन खाने को न मिले तो मैं सब्र इख्तियार करूं और तेरी तरफ मुतवज्जे रहूं। तो ये इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत नेमतें आती थी, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सारी नेमतों को लोगों में तकसीम कर दिया करते थे, कल के लिए बाकी नहीं रखते थे। वरना तो अगर जरूरत हो तो आज काम आएगा, कल को काम आएगा, परसों काम आएगा। हम बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ होती है अलग अलग, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया। एक रिवायत में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, यानी और अजवाज मुताहरा को, सबको हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर का अनाज या खाना पीना जो चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ दे दिया करते थे। लो भाई, ये साल भर का तुम्हारा खाना, समझना जाए। अब हमारे बच्चे घर जाते हैं तो उनकी वालदा बांध कर दे देती है, लेकिन जाओ कर जब मदरसे में तुमको खाने की जरूरत नहीं देती, मैं तो देती है। तो इस तरीके से छुपा के खाने के, दरवाजा बंद करके कोई दूसरा देख नहीं लेता और खूब खाते नहीं, ईसार पड़ा हुआ है, वो सारा ईसार खत्म हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साल भर का जमा हो गया तो बांधी होती थी, उसको कहते जा फुला, इतना फुला ने गरीब को दिया, इतना फुला ने गरीब को दिया, इतना फुला ने गरीब को दिया। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद रोजे के साथ थी और बांदी जो थी वो भी रोजे के साथ थी, समझना। रिवायत में तो ये आता है कि एक बोरी भरकर दीनार आए। पहले तो हमारी समझ में आता ही नहीं था कि बोरी भरकर, बोरी कोथड़ा भरकर दीनार क्या होता है, लेकिन अब इस जमाने में देखा, जमीनें बिकने लगी ना करोड़ों करोड़ों में, तो फिर वो कोथड़े भर के रुपए की नोटें देखने में आई, तब समझ में आया कि हाँ कैसे पहले कभी होता होगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस बांदी को दिया, फुलाने को दिया, फुलाने को दिया, फुलाने को दिया, फुलाने देखा, शाम हो गई, शाम होने तक सारी बोरी पैसे की खत्म हो गई। इफ्तार का वक्त आया तो बांदी कहती है कि हजरत पूरी बोरी तकसीम कर दी, इफ्तार के लिए एक आध दिनार रख लेती तो अभी इफ्तार में काम नहीं आता। हजरत आयशा को कहती है, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, याद दिलाना था ना, क्यों तूने याद क्यों नहीं दिलाया कि खाने की भी जरूरत होगी। यानी अपनी खाने की जरूरत भी उनको महसूस नहीं होती थी। ये देखो इशार क्या होता है, हम इशार और कुर्बानी करते हैं, समझना है। और इशार हमारा क्या है वो तो हमने देख ही लिया। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब घर से इत्तला आई
कि घर में आज कुछ नहीं है, पानी है, कुछ नहीं है, पानी है, कुछ नहीं है, पानी है, तो अब मेहमान को तो पानी नहीं पिलाते। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई और आदमी मेहमानों को मेहमान गति कराए तो बहुत अच्छा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में ऐलान किया कि भाई हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, कोई आदमी है ऐसा जो इनको ले जाए। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए। भाई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाने की हालत में नहीं है, घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे घरों में फाके चल रहे हैं, इसी वजह से तो 3-4 घर से यही जवाब आया कि पानी के अलावा कुछ नहीं है, तो क्या होगा। अब इनको भी मालूम नहीं कि हमारे पास भी घर में है या नहीं, समझना है नहीं। इसमें जितने शौहर बैठे हैं उनको मैं ये पूछ रहा हूं कि हमें तो हर वक्त मालूम होता है कि घर में आज क्या चल रहा है, दोपहर को क्या खाना होगा, शाम को क्या खाना होगा, मालूम होता है या नहीं। लेकिन साहबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की पोजीशन नहीं थी, इनको मालूम नहीं था कि घर में कुछ है कि नहीं। ये घर में गए और बीवी से पूछा कि भाई घर में कुछ खाने पीने को है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है और उन मेहमान को मैं ले आया हूं और उनको खिलाना चाहता हूं। घरवाले ने कहा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ भी तो फकर ही चलता है, ना आपके खाने के लिए कुछ है, ना मेरे खाने के लिए कुछ है, बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा रखा हुआ है। घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए रखा हुआ है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और अगर इसी को हमने बच्चों मेहमानों के सामने रख दिया तो बच्चों की तो हर जगह आदत यही होती है कि वैसे ना खाएं ना खाएं, ना मांगे ना मांगे, लेकिन जब किसी को खाता देख लेते हैं तो उसको भी भूख उठा मुझे भी चाहिए। तो उस वक्त अगर बच्चों ने मांग लिया तो क्या होगा, समझ में। तो हजरत अबू तलहा ने कहा कि एक काम करो, बच्चों को तो थपका के इत्मीनान से जरा बहला कर, सहला कर, फुसला कर, सुला दो, वो तो सो जाएंगे। और फिर इसके बाद तुम खाने वाने को तैयार करो और खाने को तैयार करके मुझे कहो ताकि मैं वो मेहमान को लेकर आऊं और मेहमान के साथ हम खाने बैठे। पर्दे का जमाना नहीं था, इस वजह से वो औरत सामने आ सकती थी, समझ आया नहीं। फिर अबू तलहा ने कहा कि जब खाना सामने आ जाए, मेहमान भी बैठ जाए, मैं भी बैठ जाऊं, तो तू आ जाना और जो डिएट है वो डिएट तो मामूली होगी, रोशनी कम होगी, उस डिएट को बढ़ाओगी तो रोशनी और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, रोशनी और बढ़ जाएगी। तो तू रोशनी बढ़ाने के लिए आना और दिए को लेना और उसकी डिएट को बढ़ाने की शुरू करना और उस बढ़ाने में डिएट को खींच लेना। डिएट को खींच लेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। अरे भूल हो गई नहीं, इतनी एक बात में भूल हो गई, अंधेरा हो गया, अब तो जल नहीं सकता फिर, इसलिए कि वो जमाना लाइट का नहीं था, मरकरी का नहीं था, समझ में। वो तो दियत का दिया था, फिर उसको जलाना वगैरह और अंधेरा हो जाएगा। वो दोनों भी खाने लगेंगे और मैं भी बैठकर यूं करता आवाज करता रहूंगा। वो भी समझ रहे हैं कि हजरत खा रहे हैं, मिजबान खा रहे हैं, चलो हम भी खा रहे हैं, वो खा लेंगे दोनों और दोनों का पेट भर जाएगा। और पेट भर जाएगा तो फिर मामला पूरा हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की मेहमानी हो गई। चुनांचे बीवी ने भी ऐसा ही किया, ये भी साहबिया थी। इस जमाने में अगर हमारी बीवी होती और हमारे बीवी को यूं कहा गया होता तो क्या होता वो आप खुद जानते हैं, बनना है नहीं। चलो जाने दो। बहरहाल वो साहबिया औरत थी, इसने इस तरीके से किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक तीसरी बात है कि हम अगर जरा सा कोई अच्छा काम करते हैं तो जरूर उसको इजहार करना, लोगों को बताना पसंद करते हैं
इन्होंने कुछ भी नहीं कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ जाकर कि या रसूलल्लाह हमारे यहाँ खाने का नहीं था, बच्चों का था, बच्चों को खिला दिया, छुड़वा दिया और ये किया और ये किया, बीवी से ऐसा करा, कुछ कहा नहीं। लेकिन अल्लाह के लिए किया था उन्होंने, और जो काम अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया जाए वो कितने ही पर्दों में किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो होता ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक सुबह को नाजिल किया, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो अपने आप के ऊपर वो दूसरों को तरजीह देते हैं अगर ते खुद बहुत ज्यादा मोहताज होते हैं, खुद खाने के मोहताज है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है तो ये तरजीह दी। तो इस वाक़े से हमें ये चीजें सीखने के मिली कि हमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना चाहिए, और ईसार और कुर्बानी कैसे होती है, और फिर उसका ईसार और कुर्बानी का इजहार भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानता है, हर चीज को देखता है। जी, ईसार दर ईसार। एक जरूरतमंद के घर में कहीं से कोई चीज पहुंची, दूसरे घर वाले भी जरूरतमंद थे, उन्होंने उनको ज्यादा जरूरतमंद समझकर उनके यहाँ भेज दी। उन्होंने तीसरे घर वालों को अपने से ज्यादा मोहताज समझकर उनके यहाँ भेज दी। उन्होंने चौथे घर वालों को अपने से ज्यादा जरूरतमंद जानकर उनके यहाँ पहुंचा दी। इसी तरह 7 घरों में होकर आखिर में उसी पहले घर में लौट आई जिन्होंने दूसरे घर वालों को अपने से ज्यादा जरूरतमंद समझकर तरजीह दी। अहादीस में भी ऐसा वाकया गुजरा है, लेकिन हजरत मुस्तकिल ने एक वाकया बयान करते हैं कि देखो, जब एक आदमी में इशार हो तो बात और है, और जब पूरा का पूरा मुआशरा वो अगर इशार और कुर्बानी वाला हो जाए तो मामला और कुछ होता है। मवाइज में बहुत सारे ऐसे किस्से मिल रहे। एक मरतबा ईद का मौका था, घर में कुछ नहीं था, तो इरादा किया कि भाई फलाने के पास से मैं कुछ पैसे मंगवा लूं। वो गए, उसके पैसे मांगे, उसके पास भी नहीं था, उसने किसी से मांगे थे, लेकिन उसने कहा कि ये ज्यादा जरूरतमंद है तो उसको दे दो। ये लेकर आए, इतने में तीसरा लेने के लिए आया, तीसरे को दिया, चौथा लेने के लिए आया, चौथे के दिया, हत्ता के पहले के पास जिससे कर्जा लिया गया था उसके पास फिर पहुंच गया। ये ईसार में समझना है। तो कहने का मकसद ये है कि ईसार जब समझना है कि नहीं समझना है, इसके ये लेकर आया, अब ये आया कि भाई मुझे जरूरत है, तो इन्होंने कहा कि चल भाई मेरे जरूरत की ज्यादा, इसकी जरूरत ज्यादा है, इसको दिया। ये अभी घर पर लेकर के आया, इसने में ये आ गया कि भाई मुझे चाहिए, तो इसने इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, और इसके जाते देते देते फिर इसके पास आ गया, ठीक है, ये तो फिर मेरे पास आ गया। तो ईसार, सब ने ईसार ही में ही किया है। ये तो ईसार के ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन ये वो जमाना होता है जो खैरुल कुरून वाला होता है। तो आजकल तो है कि आ गया रख लो, अरे अभी जरूरत नहीं है, दूसरे को जरूरत है, रहने दो, कल को अपने को काम आएगा। ये हमारा इशार है, समझना नहीं, ये अच्छा नहीं। खैर बहरहाल तो यहाँ पर इशार दर इशार के वाकयात जिक्र किया जाते हैं कि हर एक आदमी ने दूसरे को ज्यादा मोहताज समझा और पैसे लाया, कर्ज मांगा, लेकिन दूसरा लेने के लिए आया तो उसको दे दिया, चले भाई तू इस्तेमाल कर, तू मुझसे ज्यादा मोहताज है। इसीलिए कहा कि ईसार दर ईसार। जी, रिवायत की अक़साम। सवाल क्या हुआ, पूरा हो गया रिवायत। एक जरूरतमंद के घर में कहीं से कोई चीज पहुंची, दूसरे घर वाले भी जरूरतमंद थे, उन्होंने उनको, दूसरे घर वालों को भी जरूरतमंद थी, उन्होंने कहा कि भाई कहीं से मांग लेना चाहिए, चलो अपना पड़ोसी है तो पड़ोसी से मांग लेते हैं, वो आसान होता है। आजकल लोग भी पड़ोसी से मांग रहे, पड़ोसी के पास मांगने गया तो पड़ोसी भी कहीं से मांग के लाया था, लेकिन ये समझा कि ये ज्यादा मोहताज है, ज्यादा इनको दे दो। जी, दूसरे घर वाले भी जरूरतमंद है, उन्होंने उनको ज्यादा जरूरतमंद समझकर उनके यहाँ भेज दी। उन्होंने तीसरे घर वालों को अपने ज्यादा मोहताज समझकर उनके यहाँ भेज दी। उन्होंने चौथे घर वालों को अपने से ज्यादा जरूरतमंद जानकर उनके यहाँ पहुंचा दी। इसी तरह 7 घरों में होकर आखिर 7 घरों में पहुंची, इस तरीके से कि भाई ये ज्यादा जरूरतमंद है तो तुम इस्तेमाल करो, ज्यादा जरूरतमंद है तो तुम इस्तेमाल करो। जी,
اسی طرح 7 گھروں میں ہو کر آخر میں اسی پہلے گھر میں لوٹ آئی جنہوں نے دوسرے گھر والوں کو اپنے سے زیادہ ضرورت یعنی کسی سے قرضہ لے کر آیا تھا کہ چلو بھائی اب کل عید ہے، اب بچوں کو کپڑے وغیرہ لا کر دینا ہے، تو وہی پیسہ دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو دیا، ساتویں کو دیا، اور لوٹ پھیرا کر پھر اس کے گھر آ گیا۔ اس نے وہ ساتویں سے مانگا ہوگا، اس نے وہی اٹھا کر اس کو دے دیا۔ جی، آخر میں اسی پہلے گھر میں لوٹ آئی جنہوں نے دوسرے گھر والوں کو اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھ کر ترجیح دی تھی۔ عیسیٰ اور قربانی کی یہ مثالیں ہیں، سمجھدار ہیں، اور یہ مثالیں بہت ہی اونچی ہے، اور اخلاق حسنہ عیسیٰ اور قربانی کی ایک قسم ہے۔ اب جب ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے گا، آدمی خود بھوکا رہنا پسند کرے گا، اپنے بچے کو بھوکا رکھنا پسند کرے گا، لیکن سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا پسند کرے گا۔ جب ماحول ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب کیا ہے، کتنے زیادہ اخلاق حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی صورتیں پیدا ہو رہی ہے۔ جی، روایات کی اقسام۔ سوال، مولانا نے پوچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا الزام ابن زیاد پر ہے نہ کہ یزید پر، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، روایت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو ایمانیات کے استدلال میں پیش کیا جاتا ہے، ان کا بہت ہی قوی ہونا ضروری ہے۔ بعض وہ روایات ہیں جن سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، وہ اس سے ادنا ہے۔ بعض روایت وہ ہے جو مناقب میں بیان کی جاتی ہے، وہ اس سے بھی ادنا ہے۔ بعض روایات وہ ہے جو تاریخ میں بیان کی جاتی ہے، وہ ان سے بھی ادنا ہے۔ یزید کا مسئلہ اسی سے متعلق ہے۔ کیا ہوا سمجھ میں تو آیا نہیں، پھر دوبارہ پڑھیے لوگ شاید پھر سمجھ جائیں۔ چل، سوال، مولانا نے پوچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا الزام ابن زیاد پر ہے نہ کہ یزید پر، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، روایت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو ایمانیات کے استدلال میں پیش کیا جاتا ہے، ان کا بہت ہی قوی ہونا ضروری ہے۔ بعض وہ روایات ہیں جن سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، وہ اس سے ادنا ہے۔ بعض روایات وہ ہیں جو مناقب میں بیان کی جاتی ہے، وہ اس سے بھی ادنا ہے۔ بعض روایات وہ ہیں جو تاریخ میں بیان حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے، تو اس وقت دشمنان اسلام میں سے بہت سارے ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے اسلام کو مٹانا چاہا اور اسلام کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ایک نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن سبا، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، عبداللہ ابن سبا۔ یہ مصر کا ایک آدمی تھا، مصری تھا، اور اصولاً اصل کے اعتبار سے وہ یہودی تھا۔ وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد بناوٹی مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اسلام کے خلاف کارروائی شروع کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے فرق والے بھی پیدا ہو گئے۔ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہو گئے، اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں ہوئی چلی، اور کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے جس کو مشاجرات صحابہ میں تعبیر کیا جاتا ہے، صحابہ کا آپس میں اختلاف، سمجھنا ہے نہیں؟ اور اس کے متعلق بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت مفتی، اب یہاں پر پہلے بات تو یہ کہ سوال حضرت مفتی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون؟ آپ لوگوں سے میں پوچھوں تو کہو کہ یزید، کیونکہ اصل حقیقت میں بادشاہ تو وہی تھا، اس کے حکم سے لڑنا شروع ہوا تھا، وہ کچھ تھا، لیکن وہ تو میدان میں نہیں تھا، وہ تو وہاں لڑائی کے جنگ کے میدان میں بھی یزید تو نہیں تھا۔ اس کے پاس تو حضرت امام حسین کے سر کاٹ کر لے گئے تھے دماسکس، سمجھنا ہے؟ تو وہ قاتل کیسے ہوگا؟ تو قاتل تو وہ ہوگا جو وہاں موجود تھا، اور اس کا نام بتایا
यजीद यजीद किताब लेकर बैठा है फिर भी पता नहीं चलता। इब्न जियाद वहां लड़ने के लिए गया था और इसी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करवाया वगैरह वगैरह। बल्कि यहाँ तक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि यजीद ने कहा कि अगर मैं होता तो कत्ल नहीं करता। खैर ये बहुत सारी चीजें हैं। अब मुफ्ती साहब का जो मलफूज है उस मलफूज की शरह करता हूँ। मुफ्ती साहब ये फरमाते हैं कि देखो इस्लाम में बहुत सारी मसनूई, मौजू, कमजोर, ज़ईफ रिवायतें लोगों की तरफ से दाखिल की गई। समझना है। अहादीस में भी बहुत सारी हदीसें आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, बहुत सारी हदीसों को ज़ईफ, मौजू बल्कि मन गढ़त हदीस भी बयान की गई। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालू ने ऐसे लोग पैदा किए कि जिन्होंने सही हदीस को छांट कर बिल्कुल सही हदीस को अलग किया और इस किस्म की मसनूई, ज़ईफ, कमजोर रिवायत को क्या है छोड़ दिया। बुखारी वगैरह के सिलसिले में आप हजरत जानते हैं आज दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, इस हदीसों में जो हमारे पास हदीसें हैं उन हदीसों में कोई हदीस बनावटी हदीस नहीं है। सब हदीसें मजबूत है, सही है। अव्वलन तो सही होगी, सही नहीं होगी तो खबर वाहिद होगी, खबर वाहिद नहीं होगी तो दूसरे दर्जे की होगी, लेकिन सही होगी। इसलिए कि इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत से लोगों ने किया है। इमाम बुखारी से लेकर हाकिम तक और अल्लामा सुयूती तक जो सारे मुहद्दिसीन गुजरे उन्होंने किया है। लेकिन इसी किस्म की जैसे हदीस में बनावटी हदीसें आ गई, इस तरीके से तारीखी वाकयात में भी तारीखी हिकायतें बहुत सारी गलत अब्दुल्ला इब्न सबा या दूसरों की तरफ से इसमें दाखिल कर दी गई। अब ये दाखिल कर दी गई तो हदीस की जिस तरीके से तनकीह की गई, सफाई की गई, ऐसी सफाई तारीखी रिवायत की नहीं की गई। समझ ना गया। अगर ऐसी तारीखी रिवायत की सफाई की जाती तो अब्दुल्ला इब्न सबा की रिवायत है, उनके मानने वालों की रिवायत है, गैर मुस्लिमों की रिवायत है, गलतों की रिवायत है, वो सारी की सारी क्या होता अलग हो जाती और सही सामने आ जाता तो कोई इख्तिलाफ भी नजर नहीं आता था। तो हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि देखो हदीस को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अकाइद को साबित करने के लिए खबर मशहूर की जरूरत है। खबर वाहिद के जरिए से अकीदा साबित नहीं होता। समझ में आया नहीं। तो इस तरीके से बाद रिवायत ऐसी है कि उसके लिए ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है। तारीख में और वाकयात में जो रिवायतें आती है उस रिवायत की कोई ज्यादा तहकीक नहीं की जाती। कभी सही भी होती है, कभी गलत भी होती है। समझना। और बाद मर्तबा गलत रिवायतें ऐसी मशहूर हो जाती है कि तुम कितना ही इनकार करो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। समझ में आ गया। इस वजह से अब इमाम हुसैन का कातिल कौन, यजीद या यजीद के अलावा दूसरा कोई, समझना है। अब उसके मुतालिक किताबों में देखो तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। समझना है। बाज मर्तबा हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ भी रिवायत आती है कि इनको नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से फरमाते कि इस किस्म की तारीखी रिवायतें जो होती है उसको जब तक तुम तहकीक न करो कि सही की रिवायत कौन सी है, वहां तक आंखें बंद करके इसके ऊपर एतमाद मत करो। समझ में आ गया। फिर पर इसको देखकर समझ में आएगा। सवाल मौलाना ने पूछा, बाज लोग कहते हैं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का इल्जाम इब्न जियाद पर है न कि यजीद पर, इसके बारे में क्या हुक्म है? जवाब, रिवायत की बहुत सी किस्में हैं। बाज वो है जिनको ईमानियात के इस्तिदलाल में पेश किया जाता है, यानी अकीदे के तौर पर अगर कोई रिवायत है
تو اس عقیدے کے طور پر خبر واحد نہیں چلے گی، خبر صحیح ہے وہ بھی نہیں چلے گی، متواتر ہونا چاہیے تب عقیدہ ثابت ہوگا. سمجھنا ہے نہیں؟ متواتر روایت جو ہوگی وہ قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک کی آیت سے ہی عقیدہ ثابت ہوگا، حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. جی. بعض وہ ہیں جن کو ایمانیات کے استدلال میں پیش کیا جاتا ہے، ان کا بہت ہی قوی ہونا ضروری ہے. بعض وہ روایات ہیں جن سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے. تفسیر میں بھی یہی حال ہے کہ تفسیر کرنے کے سلسلے میں جو روایت ہے وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، تب صحیح ہوگی، ورنہ تو پھر روایت غلط ہو جائے گی. جی. بعض وہ روایات ہیں جن سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، وہ اس سے ادنا ہے. بعض روایات وہ ہیں جو مناقب میں بیان کی جاتی ہے. مناقب میں ہر ایک آدمی کی فضیلت بیان کی، حضرت عمر کی یہ فضیلت، حضرت عثمان کی یہ فضیلت، فلانے کی یہ فضیلت، فلانے کی یہ فضیلت. اس میں جو روایتیں ذکر کی جاتی ہے اس میں بہت قوی ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح ہونا بھی کافی ہو جاتا ہے. جی. بعض روایات وہ ہیں جو مناقب میں بیان کی جاتی ہے، وہ اس سے بھی ادنا ہے. بعض روایات وہ ہیں جو تاریخ میں بیان کی جاتی ہے، وہ ان سب سے ادنا ہے. تاریخی روایت بہت غلط ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں دوسروں کی طرف سے ملی ملائی بھی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے تاریخی چیزوں میں اگر کوئی غلط روایت آ جائے تو آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے. جی. بعض روایات وہ ہیں جو تاریخ میں بیان کی جاتی ہے، وہ ان سب سے ادنا ہے. یزید کا مسئلہ اسی سے متعلق. یزید کا مسئلہ بھی اسی سے متعلق، یہ تاریخی واقعہ ہے، لیکن وہ تاریخ کیا ہے، صحیح کیا ہے، کس نے کیا تھا، قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قتل کا حکم بھی دیا تھا، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اگر میں ہوتا تو قتل نہیں کرتا. تو یہ سب مخالف روایتیں ہیں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کسی ایک کے اوپر حتمی فیصلہ کر لینا صحیح نہیں ہے. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی کا ثبوت. سوال: حضرت آج کل ایک مسئلہ چلا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی تھی؟ جواب: پہنی تھی، امامے کے ساتھ بھی اور امامے کے بغیر بھی. عام مدد مسئلہ چل رہا ہے کہ خاص کر کے عربوں میں یا آج کل ہمارے یہاں اسکول کے طالب علموں میں ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتے، اور جہاں موقع مل گیا بغیر ٹوپی کے نماز شروع کر دیتے ہیں. سمجھنا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی سطر میں تھوڑی داخل ہے. ٹھیک ہے، ٹوپی تو سطر میں داخل نہیں ہے، کفنی بھی تو سطر میں داخل نہیں ہے. خیر بہرحال تو ٹوپی کو وہ منع کرتا ہے، بغیر اس کے کرتے ہیں. بہت سارے تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹوپی پہن کر نماز پڑھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عوام باندھ رہا تھا. مختلف توجیہات وغیرہ وہ کرتے ہیں. یہاں حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہن کر نماز پڑھی ہے کہ نہیں، کیا کہا؟ سوال: حضرت آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی تھی؟ جواب: پہنی تھی، امامے کے ساتھ بھی اور امامے کے بغیر بھی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور وہ ٹوپی سر سے لگی ہوئی ہوا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پر امامہ بھی باندھا ہے اور بغیر امامے کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. جی. شرح شمائل ترمذی میں اس قسم کی روایات موجود ہے جن سے ٹوپی کا ثبوت ملتا ہے. زمزم میں دوسرا پانی ملانے سے اس کی برکت ختم نہیں ہوتی. سوال: زمزم کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں دوسرا پانی ملایا جائے تو اس صورت میں بھی اس کی وہی برکت رہتی ہے، اور نسائی شریف کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند آدمی آئے تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے اپنے وضو سے بچا ہوا پانی عطا فرما کر فرمایا تھا کہ جب پانی تھوڑا رہ جائے تو دوسرا ملا لینا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: جی ہاں، انشاءاللہ اس طرح زمزم میں دوسرا پانی ملا لینے سے اس کی برکت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. یعنی اس ملفوظ میں دو چیزیں بتائی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی اگر ہے اور اس پانی میں دوسرا پانی ملا دیا جائے تو اس پانی میں بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس میں رہے گی.
दूसरा मसला ये बताया कि जमजम का पानी जो है, उस जमजम के पानी में चालू पानी अगर मिला दिया जाए तो ये चालू पानी मिलाना भी जायज है, और चालू पानी मिलाने की वजह से वो पानी जमजम ही का समझा जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले क्या है, अखबार में आया था कि डॉक्टरों ने तहकीकात की है जमजम के पानी की, कि इसमें कितना सोडियम है और इसमें क्या है क्या है, जैसे डॉक्टरी तौर पर तहकीकात करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इस पानी में ये बरकत है कि इस जमजम के पानी में दूसरा ऑर्डिनरी सादा पानी अगर मिला दिया जाए तो थोड़ी देर में वो सादा पानी में भी वही बरकत है, वही फजीलत है, वही नेमतें आ जाती है जो असल जमजम में आ जाती है। समझना है नहीं? और यहाँ इस वाक़े से मालूम हुआ, और दूसरा दलील भी बताई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू का पानी किसी को दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें दूसरा पानी मिला देना, तो दूसरा पानी मिला देगा तो फजीलत बाकी रहेगी, जब भी मिलाया जाएगा कि नहीं, वरना तो फजीलत नहीं होगी, तो फिर दूसरा पानी मिलाने से फायदा क्या। तो इस तरीके से जमजम के पानी में ओरिजिनल जमजम, जिसको हम लोग कहते हैं नहीं ओरिजिनल है, वो में से खुद ही निकाल कर लाए होंगे। बहरहाल तो उसमें अगर दूसरा पानी भी मिला दिया जाए तो उसमें भी वही फवाइद, वही बरकतें और वही फजीलतें उसमें शामिल होती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।